In Western countries, there are no state funds available to build masajids. It is Muslims often begin establishing them with faith, not knowing exactly where the funds are going to come. When even the brothers and sisters at Danforth Islamic Center, when they decided to purchase a masjid for all of you, they didn't know where the funds are going to come. But it is the unshakable faith in Allah. We see that in Ibrahim alayhi salam. When he built, he didn't know who is going to come to pray. But subhanAllah, Allah asked him to build, people will come. Now we know that 1.8 million Hujjaj have come, responded to the call of Ibrahim alayhi salam. So this is your opportunity to create your maqam in main and Danforth area, dear brothers and sisters Islam. Each prayer space, a place of sujood you purchase today will stand the test of time. শেষ হয়েছে এবং the young, the old, the weak, the strong will train in the space which is dedicated to you and your family. থেকে মুসল্লিদের আগমন ঘটেছিল এখানে আমরা যেটা সরাসরি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং চতুর্দিকেই কিন্তু রাস্তা রয়েছে এখান থেকে মুসল্লিরা যাওয়ার। আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন এবং সরাসরি কানাডার মতো জায়গায় যে এত বড় একটা ঈদ জামাত হয় সেটা আপনারা দেখে হয়তো আনন্দিত হবেন, যা অকল্পনীয়। হয়তোবা এর আগে আমরাও ধারণা করতে পারিনি এখানে আসার আগে যে এত বড় সুযোগ রয়েছে, যে এত বড় মানুষ জামাতের সাথে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারবো। তো আমরা আসলে শুকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। সরাসরি কানাডার অন্টারিওর স্কারবু সিটির ডেন্টোনিয়া পার্ক থেকে আমরা আপনাদেরকে এই ভিডিওটি উপস্থাপন করছি। নামাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন মুসল্লিরা দোয়া করবেন এবং হুজুরদের বয়ান শেষেই Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Dear brothers and sisters, inshallah we are going to recite the dua. Brothers who are collected, can you take the space just to say Amin to dua? الحمد لله رب العالمين الحمد لله في العفو ويكافئ المزيد وارفع عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تستجيب لنا دعوتنا وان تعطينا رغبتنا وان تغنينا عمن اغنيته عنا من خلقك. اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من امرنا، ونحن البائس الفقراء المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبهم. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. We call upon you on this day of Eid al-Adha. While millions of your slaves have gathered in your holiest place, we have gathered here on the Antonia Park in spirit with them, seeking protection. We too are confessing our sins and shortcomings to you. We beg you, the begging of the destitute, we beseech you in the pain of the afflicted. Ya Dhal Jalali wal Ikram, do not make us dejected without you. Ya Allah, accept our sincere supplication on this day and throughout our lives. Be compassionate and merciful to us. Be generous with us, because you are the best of those who are asked and the best of all you who you give. Ya Allah, we beseech you for an unshakable faith, a fearful heart, a beneficial knowledge, and we ask that you turn this heart to you. Ya Allah, Ya Hamid, all cases
feed us and our children. Ya Allah, preserve our faith. Trust and hope in you during these challenging times. You are the of the vulnerable. We complain to you of our weakness and lack of capacity in helping those who are suffering around the world. Ya Allah, especially our brothers and sisters in Palestine and around the world. Ya Rabb, we beseech you to give relief to those who are calling for your help. Ya Allah, we beseech you to give safety to those who are afraid. Ya Azim, remove their distress and hasten their relief. Heal their wounded and accept those who have lost their lives as your honorable shuhada. Ya Rabb, strengthen their hearts, make their feet firm, and grant them victory. Ya Allah, bless us to build your places of worship in this land where our future generation will live. Ya Allah, help us to create places of sujood where we live so that we can bow down in front of you and facilitate others to do so. Ya Allah, accept our generous charity today to create our own symbols of Maqam Ibrahim in Canada. Ya Allah, Ya Wahhab, grant us righteous children and make them a sadaqah jariyah for us. Shield and protect them from all harms. Ya Allah, keep them in your straight path until they leave this world. Ya Rabb, give us the physical and emotional strength to be good parents and example to our children. Ya Allah, protect our families from all evil, calamities and envious and the shayateen among men and jinn. Ya Hadi, we ask that you bless our neighbors and brothers and sisters of our faith and non-faith who all stand for fairness and hereafter. Ya Allah, give us the life of a humble person, the death of a humble person, and raise us on the day of judgment among humble people. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم عيدكم مبارك. সম্মানিত মুসলিম একরাম, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে ড্যানফোর্ড ইসলামিক সেন্টার মেইন ড্যানফোর্ড এরিয়াতে একটা মসজিদ কিনতেছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই হয়তো কমিটমেন্ট করতে পারেন নাই। আপনারা যাওয়ার সময় পরে আসছেন, অনেকেই হয়তো দান করার ইচ্ছা আছে কিন্তু দিতে পারেন নাই। আপনারা বের হয়ে যাওয়ার সময় আপনারা দেখতে পাবেন ওখানে আমাদের টেবল আছে এবং ওখানে ডোনেশন বক্স আছে। আপনারা ওখানে আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আসলে এটা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি না, এরা সারা বিশ্বের যত মুসলিম আছে তাদের জন্য একটা বড় ধরনের আজকে ঈদ উৎসব এবং একটা ফেস্টিভ্যাল ডে, এবং এখানে একটা ইতিহাস তৈরি হলো। আজকে আপনি দেখছেন প্রায় 20 থেকে 30,000 লোকের সমাগম, এবং এটা আয়োজন করছে ডিআইসি ড্যানফোর্ড ইসলামিক সেন্টার, এবং এই ড্যানফোর্ড ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আরেকটি নতুন জায়গায় একটি মসজিদ উদ্বোধন করতে আমরা নিয়েছি, এবং আমরা যেন এই মসজিদটি যেন আমরা করতে পারি, আমরা সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। এই ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখতেছেন, আমি মনে করি যে পৃথিবীর যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখতেছেন, সবার কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, আমাদের হাম্বল রিকোয়েস্ট থাকবে, দয়া করে আমাদের এই ডিআইসি মসজিদে আপনারা যে যেখান থেকে যা পারেন সহযোগিতা করবেন। আপনাদের একটা সহযোগিতা আমাদের জন্য অনেক কিছু। আমি আমাদের এই ডেন্টোনিয়া পার্ক ঈদ জামাত থেকে সকল মুসলিমদেরকে, দুনিয়ার সকল মুসলিমদেরকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের যে সকল মুসলিম ভাইরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ফিলিস্তিনের মুসলমান ভাইদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর খাস রহমত কামনা করছি। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে, এবং ঈদ মুবারক সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আমি ধন্যবাদ জানাই সিলেটের নিউজ রে, আমার শ্রদ্ধা বড় ভাই। আমরা আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একত্রিত হয়েছি, অনেক বড় জামাত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে সবাইদেরকে জানাই ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ঈদের জামাত শেষ হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে মুসল্লিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা এই মুহূর্তে যার যার অবস্থানে চলে যাচ্ছেন। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি ডিআইসি ইসলামিক সেন্টার, যেটা ডেনফুটে অবস্থিত, এবং তারা নিজস্ব একটি মসজিদ করতে যাচ্ছেন। আমরা একটা ভিডিও আপনাদেরকে পোস্ট করেছিলাম, এবং আপনারা যারা সাহায্য করতে চান বিভিন্ন স্থান থেকে আপনারা সাহায্য করছেন, ইনশাআল্লাহ করবেন। আপনারা চাইলে সহযোগিতা করতে পারেন। যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদ থাকুন, সুস্থ থাকুন। সিলেটের ম্যাগাজিন ফেসবুক পেজ থেকে এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি আমৃষণ সাগর আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি সরাসরি কানাডা থেকে। কানাডার অন্টোরিয়ার স্কারবুর এলাকা এবং স্কারবুর ডেন্টোনিয়া পার্ক, ড্যানফুট, বিশাল এই পার্কে ঈদের জামাত, যেখানে 30 থেকে 40 হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল।
সেটাই আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম। আজকের লাইভ এখানে শেষ করে নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদ থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। যারা লেটে আসছে অনেকেই একদম লাস্ট মোমেন্টে আসছে, তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করলেন ইনশাআল্লাহ। আর আমরা সাধারণ সবার কাছে একটু অনুরোধ করবো, যদি আমাদের ভলান্টিয়ারদেরকে একটু হ্যান্ড দিতে পারেন, বিশেষ করে টার্ট ফোল্ড করার ব্যাপারে, তাহলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন লাগছে আপনার? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাইকে ঈদ মোবারক। আমরা অত্যন্ত খুশি, আমরা আমাদের ভলান্টিয়ার ভাইরা, আমাদের মাঠের সবাই মিলে যে আমরা এটা আয়োজন করতে পারছি, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ যেন প্রতি বছর আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, আমরা প্রতি বছর আয়োজন করতে পারি, সেই দোয়া করবেন। সাথে সাথে দোয়া করবেন যে আমরা নতুন মসজিদ নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ, এই জুলাই আমাদের ক্লোজিং। আল্লাহ যেন আমাদের মসজিদে কবুল করে নেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এনআরবি টেলিভিশনে চমৎকার কথা বলার জন্য। জাযাকাল্লাহ, থ্যাংক ইউ। যাই হোক প্রিয় দর্শক, আসলে মুসল্লিদের অনুভূতি আপনারা দেখছেন এবং খুবই আনন্দের সাথে সবাই ঈদের জামাত আদায় করেছেন। আসসালামু আলাইকুম। ঈদের জামাত আদায় করলেন, এই মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম। পৃথিবীর যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই ঈদ মুবারক, ঈদ শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আমি আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ সিলেট ম্যাগাজিনকে আজকের এই বিগ গ্যাদারিং কে ধারণ করার জন্য। 2010-এ এই ঈদ জামাত স্টার্ট হয়েছিল ইসলামী সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত। 500 লোককে আজকে 15,000 ছাড়িয়ে গেছে, একমাত্র আমাদের এই ভলান্টিয়ার কারণে। তো সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, কথা হবে। সবাইকে ঈদ মুবারক, ঈদ শুভেচ্ছা। যাই হোক, আমরা শেষ করে নিচ্ছি। আসলে চতুর্দিকে মানুষের অবস্থান আপনারা দেখছেন, যেমন একটা এখানে মিলন মেলা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু মুসল্লিদের উপস্থিত ছিল এবং এখন যার যার বাসাতে চলে যাচ্ছেন। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমিও বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সিলেটের ম্যাগাজিন ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন। যারা লাইক দিয়ে বন্ধু হয়ে থাকেন নাই, অবশ্যই লাইক দিবেন, লাইক দিয়ে বন্ধু হয়ে থাকবেন, সেই প্রত্যাশা আশা রেখে এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি। আবারও কথা হবে, দেখা হবে, সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।